بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہکاریاں، جہاں بحق افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ 10 سے زائد اضلاع میں نظام زندگی معطل۔ جھلمکسی کے متعدد علاقے کھنڈر بن گئے۔ مستونگ اور چمن میں بھی تباہی، درجنوں مکانات منہدم۔ توبہ چکسئی میں موسلادھار بارشیں، 2 ڈیم ٹوٹ گئے۔ ریلا، مال مویشی، کھڑی فصلیں، سیب کے باغات بہا کر لے گیا۔ کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں آبی ریلے نے تباہی مچا دی، کئی گھر منہدم۔ زیارت کوہلو، دکی، سبی، ڈیرہ بگٹی، جھلمکسی میں بارش کا سلسلہ جاری۔ جھلمکسی سے سیلابی ریلا سندھ کی جانب بڑھنے لگا۔ پاک فوج کا بلوچستان کے دور دراز اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن۔ پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز پانی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے غذائی اجناس اور ضروری سامان کی ترسیل بھی جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، نقصان کا فضائی جائزہ لیا۔ جھلمکسی میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، امداد کا اعلان۔ جہاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ اور گھر مسمار ہونے والوں کو 5 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیراعظم کا متاثرہ گاؤں میں ادویات کی فراہمی، میڈیکل کیمپ کا قیام، مویشیوں کے لیے ڈاکٹرز کی فراہمی کی بھی ہدایات۔ امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے مزید 2 کشتیوں کی فراہمی کا حکم۔ وزیراعظم نے متاثرین سے کہا، آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں کہ پاکی حکومت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وزیراعظم نے جیکب آباد کا دورہ کر کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کے دوران ایکٹنگ، ایک شخص نے بتایا سر کیمرہ آن ہے، تو شہباز شریف نے انتظامیہ کو ہدایات دینا شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر شدید تنقید، وزیراعظم کو شباز قرار دیا۔ لوگ فضائی معائنے کو اشتہاری مہم قرار دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال ابتر، بنیر میں مکانات اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ شعبے کے ندی نالوں میں طغیانی، متعدد سڑکیں ڈوب گئیں۔ بنو، لکی مربت، مردان میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیراب آ گئے۔ ضلع محمد میں بارشوں اور سیلابی ریلے کے باعث متعدد مکان گر گیا۔ لکی مربت میں کئی رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ کوہ سلیمان ریجن میں بھی تباہی، سیلاب سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، سینکڑوں دیہات زیراب۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ سکرتو، شگر، خرمنگ اور گانچے میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، درجنوں گھر تباہ ہو گئے۔ طوفانی بارشوں نے جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی تباہی مچائی۔ ARY جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا۔ اینکر پرسن اقرار الحسن کی قیادت میں ٹیم سریام کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کچے گھروں کے ملبے پر کھلے آسمان تلے بیٹھے لوگ انتظامیہ اور حکومت کی مدد کے منتظر۔ ایک ایک گھر کے 6 افراد ریلے میں بہہ گئے، متعدد کی لاشیں بھی نہیں مل سکی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، لاہور، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے جلد ہلیک ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے ہلکی بارش۔ نارتھ کراچی، سرجانی ٹاؤن، یوسف کوٹ میں رمجم، ظفر زون، منگوپی، شادمان ٹاؤن، نیا ناظم آباد، میاں والی کالونی میں بھی ہلکی بارش۔ عوام نے ریجیکٹ کیا امپورٹڈ حکومت کو، جن کے پاس دعوے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے، بڑی اچھی ٹیم ہے، چمڑ نکال کے رکھ دیا عوام کا مہنگائی کے ساتھ ملا کے۔ حکومتی امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب۔ اپوزیشن کے علی حیدر گیلانی نے مقرر وقت پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ نومنتخب ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی نے کہا، عوام نے امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا۔ PTI رہنما راجہ بشارت نے کہا، واسق کی بلا مقابلہ جیت عمران خان کے بیان کی فتح ہے۔ اپوزیشن نے سیاسی ساخت بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ علی حیدر گیلانی کہتے ہیں، اسپیکر الیکشن میں ناانصافی ہوئی، اس لیے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ PTI فکس میچ کھیلنے کی عادی ہے۔
वफाकी हुकूमत एक दिन बाद ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ साजिशों पर उतर आई। हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब ने सूबाई हुकूमत को ना चलने देने का फैसला। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। पंजाब में गवर्नर राज के लिए वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद सरगर्म। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद गवर्नर राज का रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब में पीछे हुकूमत कमजोर बनाने के लिए मनसूबा तैयार। काफ लीग के 10 अरकान को डी नोटिफाई कराने के लिए भी मुशावरत की गई। हुक्मरान इत्तेहाद ने चौधरी शुजात को भी एतमाद में लेने का फैसला किया। वक्त आ गया है निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। इमरान खान कहते हैं वकला बरादरी मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़े और किरदार अदा करे। इमरान खान से मुल्क भर की अहम बार एसोसिएशन के सदूर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने कहा ताकतवर और कमजोर को यकसा कानून के ताबे किए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। कानून की हुक्मरानी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। माफियाज ने अपने तसल्लुत के लिए इदारे तबाह और लाकानूनियत को फरोग दिया। बार सदूर ने मुख्तदर सियासी इत्तेहाद की जानिब से जजेस के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम पर तशवीश का इजहार किया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन अरकान के हुकूमती वफ़द से मुलाकात पर शदीद तशवीश का इजहार। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन को कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी। पीटीआई क़यादत का कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गईं। 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के फैसले को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। सलीम मांडवीवाला कहते हैं एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे को धमकियों से डराया नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी। करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। सूबाई वजीर मेहनत और सकाफत शौकत यूसुफजई के मुताबिक करारदाद में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। उनकी मौजूदगी में मुनसिफाना इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एतमाद खो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफी हों। करारदाद मंगल को केपी असम्बली में पेश की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन पीटीआई को वोटन से ट्रांसफर हुए थे। हमने ये डिक्लेयर किए हुए अकाउंट। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में कुछ भी नया नहीं। हमने सारी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा रखी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं 2008 से 2013 के दरमियान पीटीआई को 40,000 लोगों ने फंडिंग की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को $20 मिलियन ऑफर हुए थे। उन्होंने अब तक इसकी तरदीद नहीं की। राना सनाउल्लाह पंजाब तो आ सकते हैं लेकिन वापस जाने की गारंटी हम नहीं दे सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। खलीफा दोयम फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तारीख़ अदल उमर की मिसाल पेश करने से कासिर है। मुल्क भर में कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदगंज शकर का उर्स जारी। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।